Okay, right. So R34 machining process. So now we are going to see milling machine, right? So we are planning to complete milling machine by 3 segments, right? So this is our first segment, right? So from this now we are going to see 2 things. One is the cutting tool, which means milling cutter. We are going to we are going to study about the nomenclature of milling cutters. The second one is milling cutter classifications, right? So first part we are mainly concentrate about the cutting tool, not a machine tool, right? So I hope you know that milling machine is nothing but our machine tool. For machine tool is a machine which provides relative motion between tool and workpiece. The tool is nothing but our milling cutter. So now we are going to see the tool part. Right, so the milling cutter nomenclature. So cutters, milling cutter. It's nothing but it's a tool which is used to remove the material from workpiece. Right, so in milling process, milling cutter is used to remove the material from the workpieces. So milling cutters generally it has more than 3 by 4 inch in width, usually made with a spiral or helical teeth. The construction is it may be in spiral or it may be the helical teeth. A plain spiral tooth milling cutter produces better and smoother finish and requires less power to operate. Right, so milling cutter பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பைரலாக இருக்கலாம் ஆர் ஹெலிக்கல் டீத்தாக இருக்கலாம். ஸோ ஸ்பைரல் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜெனரலி பார்த்தீங்கன்னா it can produce better and smoother finish. Right, so okay, so the cutter அப்படின்றது it is a tool. It is used to remove the unwanted material from the workpiece. ஸோ அதோட ஷேப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஸ்பைரலாக இருக்கலாம் ஆர் ஹெலிக்கல் டீத்தாக இருக்கலாம். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம். A plain spiral teeth இருந்துச்சு அப்படின்னா it will used to produce better finish. ஸோ பெட்டர் ஃபினிஷாக இருக்கும் அண்ட் ஸ்மூத்தர் ஃபினிஷாக இருக்கும். It requires less power to operate. At the same time, helical tooth பார்த்தீங்க அப்படின்னா it's desirable when milling an uneven surface. Right, so surface வந்து uneven இருந்துச்சு அப்படின்னா we can use a helical type of tooth. Right. So this is the image of milling cutter tool. So this is the helical tooth, right? So in the diagram la pathinga appadina you can easily understand, right? So the first thing is outside diameter. So na in the edges irukku I'm taking any one of the edges of milling cutter and I draw some imaginary line, or imaginary line, the outer circle, outer part touch பண்ற மாதிரி வரைஞ்சேன் அப்படினா அந்த diameter தான் it's nothing but our outside diameter, right? So outside diameter. So அந்த circle நான் ஒரு imaginary circle வரேன், the diameter outside diameter. அந்த imaginary circle இருந்து ஒரு ஸ்டெப் ஒரு some inclinationல ஒரு கட் எடுத்த மாதிரி டூல் இருக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்லோப் மாதிரி ஒன்று இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் பிரைமரி கிளியரன்ஸ். அடுத்த ஸ்டெப்பில் பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். தட் இஸ் கால்ட் செகண்டரி கிளியரன்ஸ். ஸோ பிரைமரி கிளியரன்ஸ் அண்ட் செகண்டரி கிளியரன்ஸ். அண்ட் ஸோ இந்த பொசிஷன், ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பொசிஷன் தான் லேண்டுன்னு சொல்கிறோம். ஒரு நேரோ ஸ்ட்ரக்சர் தான் வி கேன் சே லேண்ட். த டிஸ்டன்ஸ் இந்த எவ்வளோ இந்த டீத் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அ டெப்த் ஆஃப் டூத்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த டெப்த்தில் இதுதான் வந்து கட்டிங் எட்ஜ், இந்த டெப்த்து. ஸோ வி கேன் ரிமூவ் திஸ் இன் மேக்ஸிமம் திஸ் டெப்த், இந்த டெப்த்தில் ரிமூவ் பண்ணலாம். பிச்ன்றது அகைன் இஃப் யூ டேக் எனி ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட், எதில் வேணாலும் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம். ஏதாவது ஒரு டீத்தில் இஃப் யூ கன்சிடர் எனி ஒன் ஆஃப் த டீத்தில் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டு நீங்கள் அதே பாயிண்ட்டை அடுத்த டீத்தில் சக்ஸசிவ் டீத் ஆர் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டீத்தில் கன்சிடர் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அ பிச். அகைன் லேண்டு பார்த்தோம். இந்த லேண்டும் டெப்த் ஆஃப் கட், அதாவது ஃபேஸ். ஸோ இந்த டெப்த் ஆஃப் கட்னு சொல்கிறோம்ல, ஸோ இந்த டெப்த் ஆஃப் கட் இதுதான் ஃபேஸ். ஸோ ஃபேஸ் லேண்டு, அதே மாதிரி இங்கேயும் ஃபேஸ் லேண்டு. இந்த லேண்டையும் இந்த ஃபேஸையும் ஜாயின் பண்ணுறது தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அ வாட் இட் இஸ் சாரி ஹீல், நத்திங் பட் அவர் ஹீல். ரைட், ஸோ லேண்டு டெப்த் ஆஃப் கட்டு ஆர் ஃபேஸ், டிஸ்டன்ஸ் தான் டெப்த் ஆஃப் கட்டு, அது ஃபேஸ் லேண்டு ஹீலு அப்புறம் லேண்ட் அப்படி வரும். ஸோ இந்த மாதிரி வர்றது தான் வந்து இது. அகெயின் இந்த சென்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வி ஹேவ் அ ஹோல் அண்ட் தென் வி ஹேவ் அ கீவே. ஸோ இந்த ஹோலில் வந்து நம்ம ஸ்பிண்டில் மாட்டிட்டு அந்த ஸ்பிண்டில் கீவேஸில் நம்ம மாட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த கீவேஸில் தான் எனர்ஜி வந்து ஈஸியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அகெயின் ஸோ இப்போ இது என்னென்ன முக்கியமான பாயிண்ட் அப்படின்னா ஒன் இஸ் ஃபேஸ் ஆஃப் தி டீத், இந்த வெர்டிக்கல் பொசிஷன். ரைட், ஸோ இந்த வெர்டிக்கல் பொசிஷன் தான் இது ஃபேஸ் ஆஃப் த டீத். திஸ் இஸ் நத்திங் பட் அவர் லேண்ட், திஸ் இஸ் அவர் ஹீல். ரைட், ஸோ பிச்ன்றது இஃப் யூ டேக் எனி ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட் இன் லேண்ட், ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் லேண்டில் எடுத்துட்டு அடுத்த பாயிண்ட்ல அதே லேண்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் பிச்சு. ஸோ லேண்டுக்கு போல இப்போ டேக்கிங் எனி ஒன் பாயிண்ட் ஃப்ரம் ஹீலில் எடுக்கிறேன், அப்போ அதுக்கு அடுத்த ஹீலில் இருக்கிற அதே பாயிண்ட்டை பார்த்தோம்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் இட்ஸ் அ பிச் ஆஃப் தி லென்த். ரைட், ஸோ வி ஹேவ் அ கிளியரன்ஸ் ஆங்கிள். ஸோ
outside diameter. ஸோ நான் கார்னர் மேக்ஸிமம் அவுட்டர் மோஸ்ட் பார்ட்டை ஒரு எட்ஜை வந்து ஒரு இமேஜினரி சர்க்கிள் வரைகிறேன். அதான் வந்து அவுட் சைட் டயமீட்டர். அதுலேருந்து ஒரு சம் ஸ்லோப்புக்கு கொஞ்சம் கட்டுற மாதிரி இருக்கும் இந்த லேண்டு. தட்ஸ் வாட் பிரைமரி கிளியரன்ஸ். அகைன் இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரன்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இட்ஸ் செகண்டரி கிளியரன்ஸ். ரேக் ஆங்கிள் அப்படின்றது திஸ் இஸ் ஆக்சிஸ் ஆஃப் சாஃப்ட். ஸோ இதான் வந்து ஆக்சிஸ் ஆஃப் டூலு. இந்த ஆக்சிஸ் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர் ஆக்சிஸ்க்கும் இந்த ஃபேஸ் எவ்வளோ ஆங்கிள் இருக்குது அதான் வந்து ரேக் ஆங்கிள். ரைட். ஸோ இஃப் இட் இஸ் சைட் வியூவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா திஸ் நத்திங் பட் அவர் வித் ஆஃப் தி டூல். ஸோ இட் இஸ் ஸ்பைரல் ஆர் ஹெலிக்ஸ் ஆங்கிள். Right, so pitch அப்படின்றது it refers to the angular distance between like or adjacent teeth. So if you take any one of the point from land or heel, the next successive teethல இருக்கிற அதே distance, அதே point, அதே positionல point or எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த distance தான் வந்து pitch. So it refers to the angular distance between like or adjacent teeth. So generally நீங்க கன்சிடர் பண்ணீங்க அப்படின்னா every pitch ஒரு pitch கன்சிடர் பண்ணீங்க அப்படின்னா for example the cutter having 30 pitches அப்படின்னா 30 tool இருக்கும். So it pitch determined by the number of teeth. If you calculate the teeth number of teeth எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா that is nothing but our pitch, right? So face of the teeth, the tooth face is the forward facing surface of the tooth that forms the cutting edges, right? So tooth face அப்படின்றது forward facing surface, அந்த லேண்டுக்குள்ள முன்னாடி இருக்கிற forward facing. So this is act as a cutting edges. Cutting edges அப்படின்றது it's the angle of each tooth that performs the cutting. So cutting edges அப்படின்றது அந்த லேண்டும் again ஃபேஸும் ஜாயின் பண்ணுற பாயிண்ட் தான் we can say it's a cutting edge. So it is the angle on each tooth that performs the cutting. Land, it is a narrow surface behind the cutting edge on each tooth. Rack angle, it is the angle formed between the face of the tooth and the center line of the center, right? The face அப்படியே கீழே கொண்டு வர at the same time the center axis இருந்து எவ்வளோ ஆங்கிள் இருக்கோ அதான் rack angle. So we have a two more clearance angle. One is a primary clearance angle. It is the angle of the land of each tooth measured from a line tangent to the center line of the cutter at the cutting edges. So primary clearance angle is the angle of the land of each tooth measured from the line tangent to the center line of the cutting edge. Secondary clearance angle அப்படின்றது it is again it provides additional clearance. Primary clearance ல இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் extra clearance கொடுத்தோம் அப்படின்னா secondary clearance it provides additional clearance for passage of cutting oils and chips. And again we have a hole diameter. The hole diameter determines the size of the arbor necessary to mount the milling cutter. So hole diameter அப்படின்றது சென்டர்ல இருக்கிறது. அதான் வந்து நம்ம ஆர்பர்ல கனெக்ட் பண்ணி ஸ்பிண்டில்ல மாற்ற மாதிரி வச்சிருப்போம். Right, this is the nomenclature of milling cutter. The next is the classifications of milling cutter or the types of milling cutter. So classification of milling cutters associated with the various milling operations. So based on our milling operation, we have a classification. One is profile sharpened cutter. Second one is form relieved cutters. Right, so the profile sharpened cutters is nothing but slab milling or side milling, slot milling. So என்ன பர்பஸ்க்கு என்ன ப்ரொஃபைல் கட் பண்ண போகிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டூல் இருந்துச்சு அப்படின்னா we can say it's a profile sharpened cutter. And we have a form relieved cutters. So form relieved cutters அப்படின்றது form cutter என்ன ஷேப் இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் T slots, T spline, gear milling cutters இதெல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்ம் ரிலீவர்ட் கட்டர்ஸ். அதாவது இன்னொரு வேலை சொல்லலாம்னா ஃபார்மிங் டூல்னு ஒன்று சொல்லுவோம். ஃபார்மிங் டூல் அப்படின்னா நம்ம என்ன மாதிரி ஷேப் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டூலை டிசைன் பண்ணுறது, ரைட்? ஸோ ஃபார்மிங் டூல். ஸோ அந்த ஃபார்மிங் டூல் மாதிரியே நம்ம ஒரு கட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அட் இஸ் அ ஃபார்ம் ரிலீவர்ட் கட்டர்ஸ். பட் ஆனால் நான் டூல் யூஸ் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் டூல் யூஸ் பண்ணி பட் நான் ஐ கேன் டூ வேரியஸ் ப்ராசஸ். ஸ்லாப் மாதிரி பண்ணுவேன், ஆர் சைட் மில்லிங், ஆர் ஸ்லாட் பண்ணுவேன். இதெல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே டூல் தான், ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ப்ரொஃபைல். ஸோ சர்ஃபேஸ் ஆர் நாட் ரிலேட்டட் வித் தி டூல் ஷேப். ஸோ டூலை பேஸ் பண்ணி இல்லாமல் சர்ஃபேஸஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா we can say it's a profile sharpened cutters. For form relieved cutters அப்படின்றது profiles are related with the tool shape, right? So profiles are related with where the job profile becomes a replica of the tool form. So tool என்ன மாதிரி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும், right? So there are some of the examples for profile sharp cutters. One is a slab or blind milling cutter, straight or helical fluted, side milling cutter, side tooth or both side type, slotting cutter, slitting or pairing tools, end milling cutter, face milling cutter. So end milling operation ஒன்று இருக்கும், face milling operation இருக்கும். அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற டூல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா end milling cutter as well as face milling cutter. The next part is it is related to our replica of the tool. So நான் என்ன டூல் யூஸ் பண்ணால் அது மாதிரி எனக்கு ப்ரொஃபைல் கிடைக்கும். One is a form cutter, gear or milling cutters, spline shop cutters, tool form cutters, T slots, thread milling cutters. So these are the some of the form related cutters. So profile, form. ப்ரொஃபைல் அப்படின்றது ஒரே டூல் யூஸ் பண்ணி என்ன டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொஃபைல் கொண்டு வரலாம், ஸ்லாட் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம். ஃபார்ம் அப்படின்றது நமக்கு என்ன ஷேப் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டூல் டிசைன் பண்ணி பண்ணோம்னா ஃபார்ம் ரிலேட்டட் கட்டர்ஸ். அகைன் த ப்ரொஃபைல் ஷார்ட் கட்டர்ஸ் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் இஸ் ஸ்லைன் ஆர் பிளைன் மில்லிங் கட்டர்,
ரைட். ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஒரு நார்மல் கட்டர் தான், அந்த கட்டரை யூஸ் பண்ணி நான் பிளைனாக கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னா பிளைன் மில்லிங் கட்டர். ஸோ இட் ஹேஸ் அ ஹாலோ ஸ்ட்ரைட் HSS cylinder of 40 to 80 mm outside diameter. So it may be the range of 40 to 80 mm outside diameter, having 4 to 16 straight or helical equalized flutes or cutting edges, and are used in horizontal arbor to machine the flat surface. Right. So job இருக்கும். ஸோ நான் இந்த மாதிரி I can use this kind of tool or this kind of tool. பட் என்னோட அப்ஜெக்டிவ் வந்து நான் ஒரு பிளைன் மில்லிங் பண்ணுறேன், அவ்வளோதான். ஸோ சைடு ஆர் ஸ்லாட் மில்லிங் கட் அகைன் டூ பேரல் ஃபேஸிங். ஸோ ரெண்டு பக்கமும் சைடில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சைடு பண்ணலாம், ஆர் யூ கேன் கோ வித் ஸ்லாட்டிங், ஆர் யூ கேன் கோ வித் பார்ட்டிங் ஆஃப் அப்படின்றது செக்ரிகேட் பண்ணுறது. ஸோ கட்டிங் ரெண்டையும் பிரிக்கிறது, ரைட். ஸோ திஸ் ஆர்பர்ஸ் மவுண்டட் டிஸ்க் கட்டர்ஸ் ஹேவிங் a large number of cutter teeth at equal spacing on the periphery. ஸோ சைடு மில்லிங் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈக்குவல் பேரிங், அந்த ரெண்டு கட்டரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 90 டிகிரி ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ இன்க்ளினேஷன்லாம் இருக்காது, ரைட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா என் மில்லிங் கட்டர். அகைன் திஸ் இஸ் used for end milling process, right. So end milling அப்படின்றது இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா அந்த கார்னர்ல மில் பண்ணணும் அப்படின்னா I can use that end milling cutter. This is similar to our the end milling cutter எப்படி இருக்கு அப்படின்னா நம்மளோட ரீமர் மாதிரி இருக்கும், ரீமர் டூல் மாதிரி இருக்கும், look like. So the end milling cutter also called an end mill has a teeth on the end as well as the periphery, right. So again we have a face milling cutter. So this is surfaceல மில் பண்றதுக்கு I can use face milling cutter, right. The next type is form relieved cutters. Again if you want this type of helical type of cut milling, so எனக்கு இந்த மாதிரி helical shapeல இருக்கு, இதை வந்து நான் கட் பண்ணணும் அப்படின்னா I can use form type, or concave or convex, or it may be the V shape. அதுக்கேற்ற மாதிரி I need to design the tool. ஸோ எனக்கு என்ன ப்ரொஃபைல் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டூலை டிசைன் பண்ணி அந்த டூலோட ரிப்ளிகா தான் எனக்கு ஆப்ஜெக்ட்ல வச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஃபார்ம் லிட்டில் கட்டர்ஸ். ஸோ கிளியரன்ஸ் ஆர் ஃபிளாங்க் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த டீத் ஆர் ஸ்பைரல் ஷேப் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஃபிளாட்டாக இருக்காது, கொஞ்சம் ஸ்பைரல் ஷேப்பில் இருக்கும். யூஸ்டு ஃபார் மேக்கிங் 2D ஆர் 3D கான்டூர் சர்ஃபேஸ். ஸோ ஒரு 2D ஆர் 3D கான்டூர் சர்ஃபேஸ் மேக் பண்ணலாம். அகைன் திஸ் ஒன் இஸ் அ T ஸ்லாட்ஸ். ஸோ நம்ம ஏற்கனவே T ஸ்லாட்ஸ்ன்றது தெரியும், ஒன் ஆஃப் த ஒர்க் ஹோல்டிங் டிவைசஸில் இருக்கிற பாயிண்ட். ஸோ அந்த இந்த மாதிரி நமக்கு T ஸ்லாட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா I can use T type of milling cutter. Similarly, I can use a thread and milling cutter. So thread எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பிக்சர்லாம் வேரி ஆகும். So based on our thread, we need to design the tool. So thread milling cutter. So these are some of the examples for milling cutters, right? This one is the it's look like a reamer tool, but it's a that milling cutter, right? This is a Paulian cutter. This is again milling cutter. This is also one of the milling cutter. Again, this is the face milling, end milling இருக்கும், right? So this is what the types of milling cutters, right? So thank you.